پاک بحریہ کے جہاز یرموک کا شمالی بحیرہ عرب میں کامیاب آپریشن۔ ISPR کے مطابق بحری جہاز یرموک نے 97 کروڑ 20 لاکھ ڈالر مالیت کی منشیات پکڑ لی۔ پاک بحریہ کا جہاز یرموک کمبائنڈ میری ٹائم فورسز کی ٹاسک فورس 150 کا حصہ ہے۔ یہ فورس سعودی عرب کی سربراہی میں آپریشنز سر انجام دیتی ہے۔ یہ کامیابی پاک بحریہ کی علاقائی سمندری سلامتی، عالمی امن کے لیے عزم کو نمایاں کرتی ہے۔ یہ کارروائی پاک بحریہ کی سمندروں میں منشیات کے خلاف مشترکہ لڑائی کے عزم کا اعادہ بھی کرتی ہے۔ الیکشن کمیشن نے پنجاب حکومت کو نئی حلقہ بندیوں سے قبل 4 ہفتوں کا وقت دے دیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے پنجاب بلدیاتی انتخابات سے متعلق حکم نامہ جاری کر دیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ پنجاب حکومت نے نئے قانون کے تحت حدود کا تعین کرنا ہے۔ پنجاب حکومت نے حلقوں کی حدود بندی کے لیے 4 ہفتوں کا وقت مانگا۔ نئے ایکٹ کی منظوری کے بعد حد بندی قانونی تقاضا ہے۔ سیکریٹری الیکشن کمیشن کا چیف سیکریٹری پنجاب کے نام مراسلہ ارسال۔ اسلام آباد میں پراپرٹی ٹیکس میں اضافے اور بعض نئے علاقوں میں پراپرٹی ٹیکس کا کیس۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے شہر اقتدار میں بلدیاتی انتخابات کرانے کا سنگل بینچ کا فیصلہ بھی معطل کر دیا۔ ڈویژن بینچ نے سنگل بینچ کا 120 روز میں اسلام آباد کے بلدیاتی الیکشن منعقد کرانے کا فیصلہ معطل کر دیا۔ جسٹس محسن اترکیانی نے پراپرٹی ٹیکس کیس میں حکومت کو بلدیاتی الیکشن 4 ماہ میں کرانے کا حکم دیا تھا۔ سنگل بینچ نے اپنے فیصلے کے پیراگراف 29 میں اسلام آباد کے بلدیاتی الیکشن کروانے کا حکم دیا تھا۔ MCI کی جانب سے وکیل کاشف ملک ایڈوکیٹ نے انٹرا کورٹ اپیل دائر کی تھی۔ خیبر پختونخوا حکومت کی جانب سے بلیٹ پروف گاڑیاں لینے سے انکار۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا بلیٹ پروف گاڑیاں فوری بلوچستان بھجوانے کا اعلان۔ محسن نقوی کہتے ہیں کہ یہ بلیٹ پروف گاڑیاں فوراً بلوچستان بھیج دی جائیں گی۔ بلوچستان کو بلیٹ پروف گاڑیاں ملنے پر انسداد دہشت گردی کی کوششوں کو تقویت ملے گی۔ محسن نقوی نے ٹویٹر پر وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کے ٹویٹ کا جواب دیا۔ سرفراز بگٹی نے ٹویٹ میں محسن نقوی سے درخواست کی تھی کہ خیبر پختونخوا کی طرح بلوچستان بھی دہشت گردی سے متاثر ہے۔ اگر خیبر پختونخوا حکومت بلیٹ پروف گاڑیاں لینے سے انکار کر رہی ہے تو انہیں حکومت بلوچستان کو منتقل کر دیا جائے۔ کچے کے ایریا میں پولیس کی کارروائیوں کی رپورٹ سامنے آ گئی ہے۔ سندھ حکومت کے مطابق ڈاکو سرنڈر پالیسی کو دیگر علاقوں تک لے جایا جائے گا۔ سرنڈر پالیسی کو مرحلہ وار دیگر اضلاع میں توسیع دی جائے گی۔ پہلے مرحلے میں لاڑکانہ ڈویژن کے اضلاع میں ڈاکو سرنڈر کر رہے ہیں۔ 2024 میں کچا ایریا میں پولیس آپریشن کا آغاز کیا گیا تھا۔ گھوٹکی، کشمور، شکارپور، سکھر سے ایک سال میں 150 سے زائد ڈاکو ہلاک کیے گئے۔ ٹارگیٹڈ آپریشن کے دوران 350 سے زائد ڈاکو زخمی، 823 کو گرفتار کیا گیا۔ ابھی آپ کو براہ راست لے چلتے ہیں۔ IG سندھ تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ اس ایریا کا امن امان جو اللہ کی مہربانی سے آئے دن بہتر ہو رہا ہے اور انشاءاللہ یہ مزید بہتر ہوگا، کیونکہ آپ سب اس کے وٹنس ہیں کہ جب اس ایریا میں اس طرح کی لا لیسنس تھی اور یہ جو تقریباً 40 سال سے کڈنیپنگ پر رینسم کی وارداتیں پورے سندھ میں ہوا کرتی تھی، کراچی سے سٹارٹ کیا اور واڑوں تک، کشمور تک یہ اس طرح کا کلچر تھا۔ پورا کچا وہ لیفٹ بینک ہو یا رائٹ بینک ہو ڈاکو سے بھرا ہوا تھا۔ لیکن اس پوری پیریڈ میں جس میں پولیس نے اور ادر لا انفورسنگ ایجنسیز نے کچھ ٹائم پہ تو آرمی نے بھی آپریشنز کیے، الحمدللہ سارا ایریا کلیئر ہو گیا۔ لیکن یہ جو 4 ڈسٹرکٹس تھے جس میں رائٹ بینک پہ کشمور اور شکارپور اور لیفٹ بینک پہ گھوٹکی اور سکھر، یہ ابھی تک اس لعنت سے پاک نہیں ہو سکے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا کچا آپ کو میرے سے زیادہ بہتر ہے کہ زیادہ پتہ ہے کہ کافی ڈیفیکلٹ ہے۔ یہاں پہ جو آئلینڈس بنے ہوئے ہیں وہ اس سے خیبن ہیں، اور ہمیشہ پولیس جب بھی آپریٹ کرتی تھی تو ہمارے پاس جو اس ٹائم پہ ٹیکنالوجی تھی یا ہمارے پاس جو ویپنز تھے وہ سفیشینٹ نہیں تھے، جس کی وجہ سے یہ جو نوگو ایریاز تھے جہاں پہ انیکسیسیبلٹی کی وجہ سے کرمنلز ایڈوانٹیج لیتے تھے۔ اور یہ ہنی ٹریپ آپ نے سنا ہوگا کہ لوگ فیمیل وائز پہ یا کوئی لالچ پہ
और जो 2012 से शुरू हुआ और अब तक चल रहा है, तो हज़ारों की तादाद में लोग आके यहाँ पे फंसते थे। आज अगर मैं डेटा जो DIG लाड़काना ने शेयर किया या यहाँ पे ASP कश्मीर ने शेयर किया, मैं इसको रिपीट नहीं करना चाहूँगा, लेकिन जब आप डेटा को देखेंगे तो आपको ये महसूस होगा कि किस तरह से क्रिमिनल एक्टिविटी जो ने इस खतरनाक बदतरीन सुपर फ्लड के पंजाब के 3 गाँव में सैलाबी सूरत हाल थी, उन्होंने इस फ्लड की प्रिपेयर्डनेस, इसकी पूरी तैयारी, इसकी रेस्क्यू, इसकी इवैक्यूएशन, इसका पूरा रिलीफ का अमल और आज अल्लाह ताला के फजलो करम से इसका अजाला भी खुद अपनी क़यादत और अपनी निगरानी में किया। जब मैं पिछले माह मुल्तान आई थी, शुजाबाद गई थी, जलालपुर गई थी, तो आज जो मैं यहाँ आते हुए देख रही थी, मुझे यकीन नहीं आया कि 1 महीने पहले यहाँ से गई थी। और आज जितने लोगों को मैं यहाँ मिली, जो सैलाब ज़दगान लोग हैं, जो सैलाब से मुतासरीन हैं, उन लोगों के जो चेहरे हैं आज वो बिल्कुल मुख्तलिफ चेहरे हैं। आज अल्लाह का शुक्र है कि जब मैं आपसे मुखातिब हूँ तो 26 दिन की कलील मुद्दत, कम तरीन मुद्दत में वज़ीर आला पंजाब ने जो वादा किया था, आज उस वादे की तकमील ये तमाम जो वज़ीर आला की टीम है वो यहाँ आपके पास लेकर आई है। आपने पहले भी तारीख में सैलाब आते देखे होंगे, मैंने यहाँ बहुत बुजुर्ग लोग भी देखे, बुजुर्ग खवातीन भी देखी। पहले भी सैलाब आए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जब पहला सैलाब आया 1988 में, उस वक़्त फिर 2010 में वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ साहब थे, फिर PDM की गवर्नमेंट थी, जब सैलाब आया तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब थे, और अब जब ये बदतरीन सैलाब आया पंजाब में तो हर तरफ बड़ी घबराहट थी। हम सब ने सोचा कि इतना बड़ा सैलाब, लेकिन एक खातून जो डटी रही अल्लाह ताला के फजल से, और उसको यकीन था कि इसकी प्रिपेयर्डनेस भी होगी, इसका रेस्क्यू भी होगा, इसकी इवैक्यूएशन भी होगी, इसका रिलीफ भी मिलेगा, और इंशाअल्लाह मैं कम तरीन मुद्दत में, उन्होंने आपसे वादा किया था कि मैं इसका अजाला भी करूँगा। वो 2 दफ़ा मुल्तान आई थी, यहाँ शुजाबाद भी आई, जलालपुर भी गई और मुल्तान शहर में भी आई थी। और आपको याद होगा कि उन्होंने आप सब से, जितने उस वक़्त रिलीफ कैंप में लोग थे, उन सब से वादा किया था कि परेशान मत होना। उन्होंने कहा था कि उनके होते हुए अल्लाह ताला के फजलो करम से मुल्तान के लोगों को और तमाम सैलाब मुतासरीन को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी बेटी, आपकी बहन और आपकी माँ वहाँ लाहौर में आपका ख्याल कर रही है। आपको याद होगा कि पहले भी सैलाब आता था तो वज़ीर आला जो होते थे, यही अभी जब सैलाब आया तो हमने कहा राजनपुर में जाएं, वहाँ सैलाब आया हुआ। जब हम अपोजिशन में होते थे तो अपने घरों से लोग नहीं निकले थे। हमने कहा खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब आया, अभी भी आया, अपने घर से कोई नहीं निकला, लेकिन हमने उसके ऊपर कोई सियासत नहीं की। और अल्लाह का शुक्र है कि वज़ीर आला पंजाब ने अपनी मेहनत से, आपकी मदद करने की नीयत से, आप सबको आज यहाँ लोगों को 10 लाख रुपया मिल रहा है, लोगों को 12 लाख रुपया मिल रहा है, लोगों को 5 लाख रुपया मिल रहा है, लोगों को 6 लाख रुपया मिल रहा है। और किस तरह मिल रहा है? एक शफाफ तरीके से मिल रहा है। एक सर्वे हुआ, कहा गया सर्वे में 6 माह लगेंगे, सर्वे में साल लगेगा। वज़ीर आला पंजाब ने कहा ये पूरा सैलाब का सर्वे जो है वो पूरे 1 माह के अंदर मुकम्मल होगा। और आज जब मैं आपसे मुखातिब हूँ तो 83%, 83% सर्वे मुकम्मल हो चुका है। 26 सितंबर को ये सर्वे शुरू हुआ था और 27 अक्टूबर को इंशाअल्लाह ये सर्वे मुकम्मल हो रहा है। और उस सर्वे का इंतज़ार नहीं हुआ कि अगर 28 अक्टूबर को ये सर्वे मुकम्मल हो रहा है तो 28 अक्टूबर से ही इसका अजाला शुरू होगा। अल्लाह का शुक्र है
کہ वज़ीर आला पंजाब ने उकाड़ा से अभी 3 दिन पहले जुमे को इसका आगाज़ कर दिया है और इस जगह 72 कैंप साइट्स पूरे पंजाब के अंदर कायम कर दी जा चुकी हैं। और जिस तरह की कैंप साइट मुल्तान में है, जिस तरह की कैंप साइट लाहौर में है, जिस तरह की कैंप साइट झंग में है, उसी तरह की कैंप साइट जो है वो अलीपुर में है, जलालपुर के अंदर है। कोई फर्क, कोई तफरीक किसी भी कैंप साइट के अंदर नहीं है। वजीर आला पंजाब ने, और एक और बात भी मैं आपको बताती चलूं कि ये पूरा बदतरीन, और ये जितने यहाँ सैलाब मुतासरीन मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग, मेरी बहनें यहाँ बैठी हैं, उनके लिए ये जानना बड़ा ही अहम है कि जितना ही बदतरीन सैलाब था उसकी तारीखी तैयारी, उसकी तारीखी रेस्क्यू, प्रिपेयर्डनेस, उसका रिलीफ, आपको कैंप के अंदर, आपको टेंट्स के अंदर 3 वक्त का खाना मिला, आपकी तकरीबन 25 लाख आबादी को इवैक्यूएट कराया गया, उनकी जानें बचाई गई और 20 लाख से ज़्यादा मवेशी जानवरों को पहली दफ़ा किसी भी सैलाब में उनकी जानें बचाकर उनको महफूज मकामात पर पहुंचाया गया। और ये तमाम जो अमल था, ये पूरा अमल वज़ीर आला पंजाब ने अपनी निगरानी में किया। वज़ीर आला पंजाब ने इसके ऊपर एक रुपया जो खर्च किया वो आपके पैसों से खर्च किया, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, किसी से पैसा नहीं मांगा। ये आपके अपने पैसे हैं, आपका अपना हक है जो वज़ीर आला पंजाब ने आपको आज आपके हाथ में, आपकी दहलीज के ऊपर दिया है। और उससे भी बढ़कर के जब बदतरीन सैलाब था, तकरीबन 100 अरब सिर्फ अजाले में जाएंगे और उसके बाद वो प्रोसेस जो इरिगेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो रेस्क्यू का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो प्रिपेयर्डनेस का इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके अंदर इसकी पूरी रिहैबिलिटेशन जो है वो इससे अलग पैसे हैं। लेकिन ये मैं आप लोगों को ज़रूर बताना चाहती हूँ, ये आप लोगों के लिए भी खुशखबरी है, पंजाब की आवाम के लिए भी खुशखबरी है कि जहाँ इतने बदतरीन सैलाब का मुकाबला किया है एक हुकूमत बनकर, एक मुट्ठी बनकर, वज़ीर आला पंजाब की क़यादत में जहाँ इस सैलाब का मुकाबला किया गया है, पंजाब का एक भी मंसूबा वज़ीर आला पंजाब ने बंद नहीं किया, एक मंसूबा भी बंद नहीं किया। पंजाब की सड़कें भी वज़ीर आला पंजाब वैसे ही बना रही हैं जो सैलाब से पहले बना रही थी। 20,000 किलोमीटर की सड़कें मुकम्मल की हैं और अगले साल भी जो हदफ रखा था उसी तरह सड़कें बन रही हैं।